गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ पहला दसम पातशाह वालों बख्शी हुई फतेह नूं बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, भगत कबीर जी एक बड़े उच्च कोटि के संत कवि ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ भगत होए हैं। आप जी 14वीं सदी के अखीर के 1398 ईस्वी विच आप जी का जन्म यूपी के शहर काशी विखे होया। दसदे हैं कि आप जी अपने पिता नीरू नूं एक तलाब के किनारे पे हुए मिले। फिर नीरू जी जात दे जलाए अते मुसलमान सन। वो आप जी नूं चुक के अपने घर लै गए ते अपनी पत्नी नीमा जी नूं दिता। दोवां पति पत्नी ने आप नूं पालिया। जद वड्डे होए तां मौलवी नूं सद के आप जी का नाम कबीर रखिया। कबीर का मतलब होंदा है इस्लाम मत अनुसार वड्डा। आप जी के माता पिता भावें मुसलमान सन, पर आप जी का मानसिक झुकाव हिंदू धर्म वाल सी। इस करके आपने रामानंद जी नूं गुरु धारण किया अते समाज दे विच समानता का उपदेश दिता। आप जी ने आख्या कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। आपने बहुत सारी बाणी की रचना की। आप जी दियां मुख रचनावां हन बीजक, कबीर ग्रंथावली, साखी कबीर अते अनुराग सागर। समा पा के आप जी का विआह लोई जी नाल होया अते इन्हां तों एक पुत्र कमाल अते एक पुत्री कमाली होए। जदों श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पूर्व की यात्रा करते हुए काशी पहुँचे तो उत्थे आप जी की बहुत सारी बाणी आप जी नूं प्राप्त हुई अते वो बाणी अपने नाल लै आए। जदों श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की तो आप जी ने वो बाणी 17 रागां दे विच दर्ज की। कबीर जी का गुरु ग्रंथ साहिब विच 225 शब्द, एक 52 अखरी, एक थिंती, एक सतवारा, 8 पदियां की एक वार अते कुछ अष्टपदियां अते 243 सलोक हैं। आप जी की बाणी नूं बड़े ही प्रेम नाल पढ़िया जाता है।
उस समय बनारस दे विच, बनारस एक बहुत वड्डा हिंदू धर्म का तीर्थ सी, धर्म केंद्र सी, अते इत्थे ब्राह्मणां दा बड़ा राज सी। ब्राह्मण ने कई तरह के इत्थे कर्म कांड किए हुए सन। आप जी ने ब्राह्मणों की बड़ी आलोचना की ते उन्हां दे कर्म कांडां दा खंडन किया। इत्थों तक कि उन्होंने ब्राह्मणों नूं ठग तक कहा ते गज 3.5 धोतियां, तिहरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हथ निबग, कोई हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। उन्होंने अंध विश्वास, तीर्थां दे इशनान, वर्त रखण ते फालतू कर्म खंडां की बड़ी निंदा की। काजी मुल्लां ते ब्राह्मण आप दे विरोधी हो गए। भगत जी दोहां दे गुस्से का शिकार बने। ब्राह्मणों ने भगत कबीर जी नूं जंजीरां नाल बन के गंगा विच सुटवा दिता। दरिया विच आप जी नूं दरिया विच आप जी दीयां जंजीरां टुट गईयां अते प्रभु ने आप नूं हिरन दे चंम दे उत्ते बिठा के कुशल बाहर कढ लिआंदा। आप जी की बाणी इस गल की गवाही भरती है, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। इसे तरह काजी ने आप नूं मौत की सज़ा सुनाई अते लोहे दीयां जंजीरां नाल बन के एक हाथी दे अगे सुट दिता। पर परमात्मा ने उन्हां नूं उत्थों भी बचा लिया। उस समय बनारस हिंदुओं का बड़ा वड्डा धर्म केंद्र सी। समझा जाता सी कि इत्थे मरण वाला सीधा स्वर्ग जाता है अते मगर जिहड़ा गोरखपुर तो कोई 15 किलोमीटर पश्चिम वाला है, उत्थे मरण वाला खोते की जून पैंदा है। कबीर साहब हिंदुओं की ये मिथ नूं तोड़न वास्ते अंतले समय मगर जा वसे, जिथे उन्हां दा 1518 ईस्वी विच देहांत होया। कबीर जी के उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुत सारे अनुयायी हैं जिन्हों कबीर पंथी कहा जाता है। सिख समाज में भी आप जी की बहुत उच्ची थां है, आप जी का बहुत सत्कार है। श्लोक भगत कबीर जियो गे। ये श्लोक भगत कबीर जी दे हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वो परमेश्वर बड़ा बेअंत है, अगम अगोचर है अते एक है। कि सच्चे गुरु की कृपा का सदका ही उन्होंने प्राप्त किया जा सकता है। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, कबीर साहब कहते हैं मेरी ये जिहड़ी जीव है इहो ही मेरी सिमरनी है, क्योंकि इहदे उत्ते ही मैं राम का नाम जपदा हाँ। आदि जुग आदि सगल भगत ताको सुख विश्राम, अते जुगां जगांतरां तो
ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਹਾ ਡਲਾਵਹਿ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਪੀਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਸੇ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਜਿਉਂ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਦਨ ਹਉ ਮੋਆ ਪਾਛੇ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ।
उस मैं मरण के कारण, वो मेरा हंकार मरण के कारण मैनू अपना प्रभु मिल गया। तो मेरे जिहड़े संगी साथी सन, जिहड़े काम क्रोध मेरे ज्ञान इंद्रे सन नाल, उस गोबिंद का भजन करन लग पे। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए। कबीर जी कहते हैं, हे मना, सारिया तो मैं ही बुरा हाँ, ते मैनू छड्ड के सारे लोग चंगे हैं। जिन्हां ने ये बुझ लिया है, वो ही मेरा मित्र है। कबीर आई मुझे पह, अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने, हुण कीनो आदेश। कबीर जी माया के बारे कह रहे हैं कि वो मेरे उत्ते कई बार भेस बदल बदल के आई, मेरे उत्ते माया ने अपना कई तरह ना प्रभाव पाने की कोशिश की थी, पर मैनू मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की थी। ते अखीर वो मैनू नमस्कार करके चली गई, यानी कि मेरे कोलों हार गई, मैं डोलिया नहीं। कबीर सोई मारिए, जे मुए सुख होए, भलो भलो सब को कहे, बुरो ना मानो कोय। कबीर जी कहते हैं कि असीं उन्होंने मार देना चाहिए है जिहदे मारिया हर एक नूं सुख होवे। ते सारे तुहानूं भला भला करना, तुहाडी सिफत करना, ते कोई तुहाडी गल दा बुरा ना मन्ने। कबीर साहब उस हंकार दे बारे ही, उस मैं दे बारे ही उन्होंने मारन वास्ते कहते हैं कि उहदे मारिया सुख हुंदा है, तो सारे लोग चंगा चंगा ही कहते हैं। कबीर राती होवै हकारियां, कारे उबे जंत, लै फाहे उठ धावते, से जान मारे भगवंत। कबीर साहब कहते हैं कि जदों रातां कालियां हुंदियां हन, फिर काले काम करने वाले लोग उठते हैं। लै फाहे उठ धावते, फाहे का मतलब फाह, पर इत्थे मतलब जिस तरह चोर अपना समान सन आदि लाउण का समान लेके उठ के तुरते हैं,
ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਗ ਪਲਾਸ। ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨਾ ਪਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬੜਾਈ ਬੂਢਿਆ, ਇਉ ਮਤ ਡੁੱਬਹੁ ਕੋਇ। ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਇਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਿਹਾ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਡੱਪਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਜੈ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਕੌਤਕ ਠਾਓ ਠਾਏ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ, ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਪਾਠਕ ਸਤੀ ਗਾਓ। ਆਗ ਲੱਗੋ ਤਿਹ ਧੌਲ ਹਰ, ਜੇ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
कि संत की जिहड़ी कुटिया है वो भली है, वो बहुत चंगी है। ते ओहो जिहा पिंड जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧੌਲਹਾਰ ਚਿੱਟੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋ ਸਾਗਤ ਬਾਪਰੇ, ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਧਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਆਦਮੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਸਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਸਣ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਆਦਮੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਝਕੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਹੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਵਹੇ ਹੈ ਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋਵਨ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉਸ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੈ ਹਾਟ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਉਸੈ, ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ 12 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 12 ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ, ਸੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦਾ ਉਣ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਸੰਤਨ ਕੀਏ ਬੈਰਨ ਮਾਇਆ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਦੂਹਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਢ ਨਾ ਖੋਲ। ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ। ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ, ਆਵੈ ਕਉਨੈ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ, ਇਹ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਭੂਪਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨੰਦ ਵਿਦਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੜ ਮੋੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕਰੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਭਰੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈ ਸਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋਹ ਤੋ ਲਿਓ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਣੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਲਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਲਾਈਏ? ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੋਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਣ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾफ़ी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जे आप जी ने इस वीडियो नूं सबसक्राइब नहीं किया तो पहलों ये वीडियो सबसक्राइब कर लियो, क्योंकि इस तो अगे भी ये 3-4 वीडियो सलोकां दे पैने हैं, सो आप नूं छेती मिल जाणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।